प्यारे बच्चियों सत श्री अकाल। बच्चियों तुसी कन्ना मात्रा वाले शब्द अते वाक चंगी तरह पढ़ चुके हो। अज असीं कन्ना मात्रा दी अभ्यास करांगे ते पहला करांगे भाग ऊड़ा। पढ़ो अते समझो। प्यारे बच्चों जदों असीं दो अखरी मुक्ता शब्द विच कन्ना मात्रा लगा दिंदे हां तां शब्द दे उच्चारण अते अर्थां विच भी फर्क आ जांदा है। जिवें त र तर, ता र तार। देखिया बच्चे अंतर। अगे पढ़ो जी। व ळ वड़, वा हड़ वाल। अखर तां ओही हन पर उच्चारण विच फर्क है। तल ताल। इसी तरह जप जाप। कन्ना मात्रा नाल उच्चारण ते अर्थ विच फर्क आ गया है। बल बाल। अगे पढ़ो जी। पर पार। देखो बच्चियों दल दाल। कन्ना मात्रा नाल उच्चारण ते अर्थ विच फर्क समझ आई बच्चियों। अच्छा प्यारे बच्चियों हुण अगला भाग करिए। हाँ जी ऐड़ा भाग विच तुसी अपनी पाठ पुस्तक विच शब्दां नूं देख के सुंदर लिखाई विच लिखना है ते इस तो बाद भाग ईड़ी शब्द जोड़ो अते लिखो करते हाँ। हाँ जी बच्चियों शब्द जोड़ के लिखने हन। हा र की बन गया जी हार। हा र हार। अगे है वा जा वाजा। वा जा वाजा। रा जा राजा। रा जा की बनिया जी राजा। अगे है जी गा ज र गाजर। प्यारे बच्चों तुसी भी इसी तरह सुंदर सुंदर लिखना है। गा ज र की बनिया जी गाजर। अगे है जी ब स ता बस्ता। ब स ता की बनिया जी बस्ता। प्यारे बच्चियों हुण है घर दे काम दी वारी। बच्चियों तुसी घर दे काम विच अपनी पंजाबी दी पाठ पुस्तक दा पन्ना नंबर 79 ते 80 खोलना है। भाग ऊड़ा ऐड़ा ते ईड़ी सुंदर करके लिखना है ते कार दे चित्र विच रंग भी भरना है। बच्चों सत श्री अकाल। आपां करन जा रहे हां जमात पहली विशा गणित की पुस्तक का पेज नंबर 62 उपर वर्कशीट भाग। सो आओ शुरू करते हैं। इसका पहला सवाल है बच्चों 11 तो 20 तक सीधी गिनती लिखो। हेठां बने हुए एक लंबे कीड़े की तस्वीर दे विच खाली थावां विच आपां 11 तो 20 तक सीधी गिनती लिखनी है। आओ शुरू करते हैं। 11 तो बाद आपां लिखना शुरू करना है 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अगला सवाल है बच्चों दूसरा सवाल गिनो अते लिखो। हेठां बने हुए संतरे दी तस्वीरां नूं आपां गिनना है ते उसदे ठीक सामने बने खाली बॉक्स दे विच खाली खाने दे विच उसनूं लिख लेना है। आओ गिनती करते हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। सो इत्थे आपां 18 संख्या नूं लिख लेना है। इस तरीके इसका अगला सवाल भी इस तरीके करना है बच्चों। पत्तियां नूं गिन के लिखना है। आपां हुण कर रहे हैं तीजा सवाल। तीजे सवाल विच है पहला बाद अते विचकार वाली संख्या लिखो। सो बच्चों पहला सवाल आपां शुरू करते हाँ। इस दे विच दिती हुई संख्या 12 है। 12 तो बिल्कुल पहला वाली संख्या आपां लिखनी है। सो इन्हां सवालों नूं हल करने वास्ते आपां दित्तियां गईयां संख्या के मुताबिक संख्या पट्टी लै लेनी है। इत्थे संख्या 12 है तो मैं 11 तो 20 तक संख्या पट्टी लई है।
12 संख्या ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸੰਖਿਆ ਪੱਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਭ ਲੈਣਾ ਹੈ। 12 ਸੰਖਿਆ ਆ ਆਪਾਂ ਲੱਭ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ 12 ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ 12 ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ 11, ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ 11 ਨੂੰ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ, ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਭਾਵ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ 15 ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। 15 ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਅਦ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਸੰਖਿਆ ਪੱਟੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ 15 ਲੱਭ ਲੈਣਾ ਹੈ। 15 ਆਪਾਂ ਲੱਭ ਲਿਆ। 15 ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਬੱਚਿਓ 16, ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ 16 ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਵ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 13 ਅਤੇ 15, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸੰਖਿਆ ਪੱਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਣਾ ਹੈ। 13 ਅਤੇ 15 ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ 14, ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਤੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਓ। ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 3 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸੰਖਿਆ ਪੱਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ 11 ਤੋਂ 20 ਤੱਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 11 ਤੋਂ 20 ਤੱਕ ਸੰਖਿਆ ਪੱਟੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 1 ਤੋਂ 10 ਤੱਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 1 ਤੋਂ 10 ਤੱਕ ਸੰਖਿਆ ਪੱਟੀ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 3 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਖਿਆ ਪੱਟੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਭ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 11, 12 ਅਤੇ 15 3 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੰਖਿਆ ਪੱਟੀ ਉੱਤੇ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਪਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਖਿਆ ਪੱਟੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 11 ਆਇਆ, ਫਿਰ 12, 15 ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਸੋ 15 ਸੰਖਿਆ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਤੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਓ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 3 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੇ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ 17, 14, 16। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਖਿਆ ਪੱਟੀ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੂਜੇ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ 17, 14, 16 ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। 17, 14 ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ 16। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਿਓ ਸੰਖਿਆ ਪੱਟੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ 14 ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੰਖਿਆ ਪੱਟੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੋ 14 ਸੰਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਖਿਆ ਪੱਟੀ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਅਗਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ। Good morning, students. Do you remember your friends? Q, R, S and T. Then sing with me. Q says quack, 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 queen. R says r, 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 rat. S says sir, 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 sun. T says t, 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 tree. Today we will read and write the letters Q, R, S and T. Students, come with me. Yes, students, it's Q. Q says quack, quack, queen. Q says quack, quack, quilt. Q says quack, quack, Q. Very good, students. It's R. R says r, r, rose. R says r, r, rat. R says r, r, road. Great job, students. Next letter is S. S says s, sun. S says s, star. S says s, spoon. Very nice. It's T. T says t, t, tree. T says t, t, tap. T says t, t, tub. Great job, students. We have done it. Students, let's write these letters beautifully in your notebook.
we will write these letters in first 3 lines. 1, 2 and 3. It's Q. Q says Q, queen. We'll make a Q in first 3 lines. Make a circle all around and then a slant line. It's Q. Make a circle all around slant line and then it's Q. Very good, students. Now we'll make a R. R says R, rat. First we'll make a standing line, then a curve and a slant line. It becomes R. R says R, rat. A standing line and a curve and a slant line. It's R. Very nice, students. It's S. S says star. Make a left curve and then a right curve. It becomes S. A left curve and a right curve. It's S. S says star. Great job, students. It's T. T says tree. First we'll make a sleeping line and then a standing line. It's T. A sleeping line and a standing line. It becomes T. T says tree. Very good, students. We have done it. Students, let's do the writing practice. We'll write these letters using first 3 lines, 1, 2 and 3. First we'll make a Q. Q says queen. Make a circle all around and then a slant line. It becomes Q. Very good. It's R. R says rat. First we'll make a standing line and then a curve and then a slant line. It becomes R. R says rose. Next it's S. S says sun. Make a left curve and then a right curve. It's S. S says sun, star. Very nice. It's T. T says tree, tub. We'll make a sleeping line and then a standing line. It becomes T. Very good, students. We have done it. Students, it's time for homework, and your homework is write these letters Q, R, S and T beautifully in your notebook. दूसरी जमाते बहुत ही प्यारे विद्यार्थियों, सत श्री अकाल। प्यारे बच्चों, ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ 1 ਕਵਿਤਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 7 ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕੰਨਾ ਮਾਤਰਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਲਿਖੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਪੈਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪੜਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਨਾ ਮਾਤਰਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਪਿਆਰੀ ਪਿਆਰੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਠੰਡੀ ਮਿੱਠੀ ਇਸ ਦੀ ਛਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲਾਡ ਲਡਾਉਂਦੀ, ਕੁੱਛੜ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਖੂਬ ਖਿਡਾਉਂਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਨਾ ਮਾਤਰਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੱਸੋ। ਮੈਡਮ ਜੀ, ਇਸ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚ ਕੰਨਾ ਮਾਤਰਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਮਾਂ, ਛਾਂ ਅਤੇ ਲਾਡ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਪੈਰੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ।
ਲੋਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੁਆਉਂਦੀ ਮੈਨੂੰ, ਗਾ ਗਾ ਗੀਤ ਜਗਾਉਂਦੀ ਮੈਨੂੰ। ਚਿੜੀ ਕਬੂਤਰ ਓਏ ਕਾਂ, ਮੁੜ ਮੁੜ ਦੱਸਿਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਰੁੱਖ ਦੀ ਛਾਂ, ਮਾਂ ਤੋਂ ਗੂੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਨਾ ਮਾਤਰਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭੋ। ਮੈਡਮ ਜੀ, ਨਾਲ, ਗਾਗਾ, ਕਾਂ, ਨਾ, ਛਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਨਾ ਮਾਤਰਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਪੈਰੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਂ ਦਾ ਦੇਣ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਚੁਕਾਵਾਂ, ਹਰ ਪਲ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਝੁਕਾਵਾਂ। ਦਸੀਆਂ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਸ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੱਲਾਂ। ਹਰ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਵੇ ਉੱਚਾ, ਮਾਂ ਸ਼ਬਦ ਜਿਉਂ ਡਾਢਾ ਸੁੱਚਾ। ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਨਾ ਮਾਤਰਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਲੱਭੋ। ਮੈਡਮ ਜੀ, ਦੇਣ, ਆਪਣਾ, ਮਾਂ, ਡਾਢਾ। ਬੇਟਾ ਜੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹਨ, ਪਰ ਦੇਣ ਸ਼ਬਦ ਲਾ ਮਾਤਰਾ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗਲਤ ਹੈ। ਆਓ ਬੱਚਿਓ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਂ, ਛਾਂ, ਲਾਡ, ਨਾਲ, ਗਾਗਾ, ਕਾਂ, ਨਾ, ਆਪਣਾ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ। ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਲਿਖਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ।
Hello children. Children, you have done the three-letter words with vowel sound A, E and I. And today we will do an interesting activity with these words. Let's start. Children, here we have some flowers. See carefully. Some words are written on these flowers. Let's read these words. S, it, sit. L, egg, leg. K, R, car. R, at, rat. Very good children. H, im, him. M, an, man. G, at, get. M, it, mid. M, at, met. Well done children. Children, some of the words are with vowel sound A, some are with vowel sound E, and some are with vowel sound I. Let's differentiate these words with the help of colors. We will color all the words having vowel sound A with red color. Now, let's color the flowers having the words with vowel sound A. Sit, leg, car. Yes, car. This word has the vowel sound A. So, we will color this flower with red color. We will color this flower with red color. Okay. Next, met, man. Yes, again this word has the vowel sound A. So we will color this flower with red color. We will color this flower with red color. Moving to the next flower. Him, get, meet, rat. Yes, rat. This word again has the vowel sound A. So we will color this flower with red color. Very good children. Well done. Children, now let's color the flowers having words with vowel sound E. We will color all the words having vowel sound E with yellow color. Let's start. Sit, leg. Yes, leg. This word has the vowel sound E. So, we will color this flower with yellow color. We will color this flower with yellow color. Moving to next flower. Met. Yes, again this word has the vowel sound E. So, we will color this flower with yellow color. We will color with yellow color. Next, him, get. Yes, again this word has the vowel sound E. So, we will color this flower with yellow color. Children, now the remaining flowers has the words with vowel sound I. So, we will color all the words with vowel sound I with blue color. Let's start. Our first word is sit. It has the vowel sound I. So, we will color it with blue color. We will color it with blue color. Okay. Our next flower has the word him with the vowel sound I. So, we will color it with blue color. And in the last, the flower has the word mid with the vowel sound I. So, we will color this flower with blue color. Very good children. Well done. Children, now it's time for your homework. You have to do page number 54 of your textbook. Keep learning. Bye-bye.
ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਠ 9 ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਝੂਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ 4 ਵਿਕਲਪ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਸਰਕੀਆ, ਸਰਕਿਆ, ਸਿਰਕਿਆ, ਸਿਰਕੀਆ। ਹਾਂਜੀ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖਰਗੋਸ਼ ਤੋਂ ਸਾਈਕਲ ਜਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਸਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਤੁਸੀਂ। ਸਰਕਿਆ ਸ਼ਬਦ ਸਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਗਲਤ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਵਿਕਲਪ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਸਾਈਕਲ, 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 ਸਾਈਕਲ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਸਾਡੇ ਪਾਠ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਝੂਟੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਹੀ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਸਾਈਕਲ ਸ਼ਬਦ ਸਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਗਲਤ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਵਿਕਲਪ ਹਨ। ਪਹਿਲਵਾਨ, 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 ਪਹਿਲਵਾਨ। ਹਾਂਜੀ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਖਰਗੋਸ਼ ਨੂੰ ਚੂਹੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਆਇਆ ਵੱਡਾ ਪਹਿਲਵਾਨ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਹੀ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਸਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਪਹਿਲਵਾਨ ਸ਼ਬਦ ਸਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਗਲਤ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵੀ 4 ਵਿਕਲਪ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ, 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 ਪਿਛਲੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁੱਤਾ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸਹੀ ਹੈ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸ਼ਬਦ ਸਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਗਲਤ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਵਿਕਲਪ ਹਨ। ਨਿਤਰਿਆ, ਨੀਤਰਿਆ, ਨਿਤਰਿਆ, ਨਿਤਰਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰਗੋਸ਼ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਤਰਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਸਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਨਿਤਰਿਆ ਸ਼ਬਦ ਸਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਗਲਤ ਹਨ। ਆਓ ਬੱਚਿਓ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਿਓ। ਪਿਛਲੀ, ਸਰਕਿਆ, ਨਿਤਰਿਆ, ਪਹਿਲਵਾਨ, ਸਾਈਕਲ। ਹਾਂਜੀ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥੂਲ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹਨ ਇੱਥੇ ਨਿੰਮ ਦੇ 5 ਪੱਤੇ, ਬਰਾਬਰ ਹਨ 5। ਤਾਂ ਦੱਸੋ 5 ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਮੂਹ ਹਨ? 1 ਸਮੂਹ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਵਾਰ 5। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ 1 ਗੁਣਾ 5। 1 ਗੁਣਾ 5 ਬਰਾਬਰ 5। ਬੱਚਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਨ 5 ਪੱਤੇ, 5 ਪੱਤੇ ਹੋਰ ਆ ਗਏ, ਬਰਾਬਰ 10। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹਨ 5 ਦੇ 2 ਸਮੂਹ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਵਾਰ 5। ਇਸ ਤੋਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 2 ਗੁਣਾ 5 ਬਰਾਬਰ 10। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਨ 10 ਪੱਤੇ, 5 ਪੱਤੇ ਹੋਰ ਆ ਗਏ, ਬਰਾਬਰ 15। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਦੱਸੋ 5 ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਮੂਹ? 3। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 3 ਵਾਰ 5, ਯਾਨੀ ਕਿ 3 ਗੁਣਾ 5। 3 ਗੁਣਾ 5 ਬਰਾਬਰ ਹੈ 15। ਪਹਿਲਾਂ ਸਨ 15 ਪੱਤੇ, 5 ਪੱਤੇ ਹੋਰ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ 20 ਪੱਤੇ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, 5 ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਮੂਹ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼, 4 ਸਮੂਹ।
5 5 ਦੇ ਸਮੂਹ 4 ਯਾਨੀ ਕਿ 4 ਵਾਰ 5। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 4 ਗੁਣਾ 5 ਬਰਾਬਰ 20। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਨ 20 ਪੱਤੇ, 5 ਪੱਤੇ ਹੋਰ ਆ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਬਣੇ? 25। 5 5 ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਮੂਹ? 5 ਯਾਨੀ ਕਿ 5 ਵਾਰ 5। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ? 5 ਗੁਣਾ 5 ਬਰਾਬਰ 25। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਨ 25 ਪੱਤੇ, 5 ਪੱਤੇ ਹੋਰ ਆ ਗਏ ਬਰਾਬਰ 30। ਦੱਸੋ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ 5 5 ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਮੂਹ? 6 ਯਾਨੀ ਕਿ 6 ਵਾਰ 5 ਯਾਨੀ ਕਿ 6 ਗੁਣਾ 5 ਬਰਾਬਰ 30। 30 ਪੱਤੇ, 5 ਪੱਤੇ ਹੋਰ ਆ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਬਣੇ? 35। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਬੱਚਿਓ 5 5 ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਮੂਹ? 7 ਯਾਨੀ ਕਿ 7 ਵਾਰ 5। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 7 ਗੁਣਾ 5 ਬਰਾਬਰ 35। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਨ 35 ਪੱਤੇ, 5 ਪੱਤੇ ਹੋਰ ਆ ਗਏ ਬਰਾਬਰ 40। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੱਸੋ 5 5 ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਮੂਹ? 8 ਯਾਨੀ ਕਿ 8 ਵਾਰ 5 ਮਤਲਬ 8 ਗੁਣਾ 5। 8 ਗੁਣਾ 5 ਬਰਾਬਰ ਹੈ 40। 40 ਪੱਤੇ, 5 ਪੱਤੇ ਹੋਰ ਆ ਗਏ ਬਰਾਬਰ 45। ਹੁਣ ਦੱਸੋ 5 5 ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਮੂਹ? 9 ਸਮੂਹ ਯਾਨੀ ਕਿ 9 ਵਾਰ 5। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 9 ਗੁਣਾ 5 ਬਰਾਬਰ 45। 45 ਪੱਤੇ, 5 ਪੱਤੇ ਹੋਰ ਆਏ 45 ਤੇ 5 ਹੋਰ 50। ਦੱਸੋ ਬੱਚਿਓ 5 5 ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਮੂਹ? 10। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 10 ਵਾਰ 5। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 10 ਗੁਣਾ 5 ਬਰਾਬਰ 50। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 5 5 ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਓ ਇਹ 3 ਸਵਾਲ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਲਿਖਾਈ ਵਿੱਚ ਕਰੋਗੇ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। Hello children, today we are going to discuss multiple choice questions part 2 from lesson 3. So let's start. Here is question number 1. Choose the correct option for the picture. Children, here is the picture and the options are: a cat is sitting above the table, a cat is sitting under the table, a cat is sitting behind the table, or a cat is sitting in the table. So children, from this picture it's very clear that a cat is sitting under the table. So the correct answer is B. A cat is sitting under the table. Question number 2. Choose the incorrect statement for the given picture. Here's the picture and we'll have 4 statements. The cow is under the tree. There are clouds in the sky. There are many trees. There are apples on the tree. So children, let's see which statement is incorrect. Firstly, the cow is under the tree. Yes, the cow is under the tree. So this statement is correct. There are clouds in the sky. Here are the clouds. This one and this one. So there are the clouds in the sky. Then there are many trees. Children, where are the trees? Yes, but this is only one tree. We have not more than one tree. So this seems to be incorrect. Next, there are apples on the tree. These are the apples. So the correct answer is option C. There are many trees because we can see only one tree. Now question number 3.
which of the following is smaller than all others? Here we have 4 options: grass, shrub, plant, tree. So children, it's very clear from the pictures. The smaller than all others is grass. So the correct answer is A option, that is grass. Now question number 4. Which of the following is the smallest? Here are 4 options: river, pond, canal, sea. So, which of the following you find the smallest one? Yes, it's pond. So the correct answer is B, pond, because it's in a limited area. Now, question number 5. Which of the following is rhyming with grow? Grow, grow. Let's see. How? Grow. Is it rhyming? No. Cow? Grow. Is it rhyming? No. No? Grow. Yes, it's rhyming. Now, grow. Is it rhyming? No. So children, which one is the correct answer? It's C, no. Children, that's all for the day. Keep learning. Now, it's time for homework. You have to revise all these 5 questions that we have done today and write down in your notebook. Thank you. ਚੌਥੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਹੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਬੜੇ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਈਦ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਠ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਬੱਚਿਓ, ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਪਾਠ ਨੰਬਰ 10 ਈਦ ਖੋਲ੍ਹ ਲਓ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਅਭਿਆਸੀ ਕੰਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 61 ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਊੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤਿਉਹਾਰ। ਤਿਉਹਾਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਉਤਸਵ ਜਾਂ ਸਮਾਰੋਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਉਹਾਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਾਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਵਾਕ ਹੈ ਅੱਜ ਈਦ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਵਾਕ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਿਉਹਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਾਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਵਾਕ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਵਾਕ ਹੋਲੀ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਵਾਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਲਓ। ਆੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਖੁਦਾ। ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਬਣੇ ਵਾਕ ਨੂੰ ਲੱਭਾਂਗੇ। ਵਾਕ ਹੈ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਦੁਆ ਮੰਗੀ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ, ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਾਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਵਾਕ ਹੈ ਖੁਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਰੱਖੇ। ਦੂਜਾ ਵਾਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਰ ਦੇਰ ਹੈ ਹਨੇਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਵਾਕ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਲਓ। ਈੜੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਦੁਆ। ਦੁਆ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਅਰਦਾਸ। ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਵਾਕ ਵਿਚਾਲੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਦੁਆ ਮੰਗੀ। ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਾਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਮਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਦੁਆ ਮੰਗੀ। ਦੂਜਾ ਵਾਕ
ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਕਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਵਾਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਲਓ। ਸੱਸਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਵਧਾਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਲੱਭਾਂਗੇ। ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਵਾਕ ਹੈ ਸਭ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਈਦ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਜਾ ਵਾਕ ਹੈ ਸੁਹੇਲ ਦਾ ਦੋਸਤ ਅਮਨ ਤੇ ਇਕਬਾਲ ਵੀ ਈਦ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਆਏ। ਬੱਚਿਓ, ਅਸੀਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਾਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਵਾਕ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਜਾ ਵਾਕ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ। ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਵਾਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਲਓ। ਹਾਹਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮਠਿਆਈ। ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਮਠਿਆਈ ਸ਼ਬਦ 3 ਜਗ੍ਹਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਵਾਕ ਹੈ ਮਠਿਆਈ ਤੇ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸੁਹੇਲ ਦੇ ਅੱਬਾ ਨੇ ਮਠਿਆਈ ਖਰੀਦੀ। ਸੁਹੇਲ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਿਡੌਣੇ ਤੇ ਮਠਿਆਈ ਦਿੱਤੀ। ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਠਿਆਈ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਾਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਵਾਕ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਠਿਆਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਦੂਜਾ ਵਾਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਠਿਆਈ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਵਾਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਲਓ। ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ। ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਜੋਂ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 5 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਾਕ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣੇ ਹਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਚੌਥੀ ਜਮਾਤ ਲਈ ਗਣਿਤ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਬਹੁ ਵਿਕਲਪੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ 4 ਉੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ 4 ਉੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜਾ ਚਿੱਤਰ 4 ਗੁਣਾ 8 ਸਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ? 4 ਗੁਣਾ 8 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 4 ਵਾਰ 8। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ 4 ਵਾਰ 8 8 ਦੇ ਸਮੂਹ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਊੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 6 ਦੇ 2 ਸਮੂਹ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 8 ਦੇ 3 ਸਮੂਹ ਹਨ, 3 ਗੁਣਾ 8। ਅਤੇ ਈੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 3 ਦੇ 3 ਸਮੂਹ ਹਨ, ਭਾਵ 3 ਗੁਣਾ 3। ਅਤੇ ਸੱਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 8 ਦੇ 4 ਸਮੂਹ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ 4 ਗੁਣਾ 8। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੱਸਾ ਚਿੱਤਰ ਸਹੀ ਸੰਖਿਆ 4 ਗੁਣਾ 8 ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ, ਤਰਲੀਨ ਨੇ 200 ਤੋਂ 10 ਦੀ ਅੰਤਰਾਲ ਛਲਾਂਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਤੀਜੀ ਛਲਾਂਗ ਤੇ ਕਿਸ ਸੰਖਿਆ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਛਲਾਂਗ ਲਗਾਏਗੀ ਤਾਂ 10 ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 210। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੂਜੀ ਛਲਾਂਗ ਲਗਾਏਗੀ ਤਾਂ 210 ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਜੋੜ ਕੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 220। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੀਜੀ ਛਲਾਂਗ ਲਗਾਏਗੀ ਤਾਂ 220 ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਜੋੜ ਕੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 230। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਤੀਜੀ ਛਲਾਂਗ ਤੇ 230 ਸੰਖਿਆ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਈੜੀ 230। ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। 16 ਗੁਣਾ 0 ਬਰਾਬਰ 0, 16 ਗੁਣਾ 1 ਬਰਾਬਰ 16, 16 ਗੁਣਾ 10 ਬਰਾਬਰ 160 ਅਤੇ 16 ਗੁਣਾ 100 ਬਰਾਬਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਗੁਣਾ 0 ਬਰਾਬਰ 0, 16 ਗੁਣਾ 1 ਬਰਾਬਰ 16 ਅਤੇ 16 ਗੁਣਾ 10 ਬਰਾਬਰ 160 ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ 16 ਨੂੰ 100 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1600। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਸੱਸਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 1600। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ, ਗਮਲਾ ਬਰਾਬਰ 5 ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਕਥਨ ਸਹੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਹਨ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਮਲਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 5, ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਗਮਲੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ 5। ਸਹੀ ਕਥਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਊੜੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 5 ਭਾਗ 4 ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆੜੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ,
ਇੱਥੇ ਵੀ 20 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਈੜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 5 ਨੂੰ 6 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 5 ਗੁਣਾ 6 ਬਰਾਬਰ 30। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਕਥਨ ਹੈ ਈੜੀ 5 ਗੁਣਾ 6 ਬਰਾਬਰ 30। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ। 21 ਭਾਗ ਸਮਾਈਲੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 3 ਤਾਂ ਸਮਾਈਲੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਾਡੇ ਉੱਤਰ ਹਨ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਇਹ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ 21 ਨੂੰ ਕਿਸ ਸੰਖਿਆ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤਰ 3 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਆਓ ਅਸੀਂ ਉੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਊੜਾ ਭਾਵ 5 ਨਾਲ 21 ਨੂੰ ਭਾਗ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 3 ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆੜਾ ਭਾਵ 6 ਨਾਲ 21 ਨੂੰ ਭਾਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ 3 ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਈੜੀ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 3 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1 ਸਮਾਈਲੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 7 ਤਾਂ ਈੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਸਮਝੋ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਜੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਗ ਦੇ ਤੱਥ ਤੋਂ ਗੁਣਾ ਦੇ ਤੱਥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 18 ਭਾਗ 3 ਬਰਾਬਰ 6 ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹਨ 18 ਭਾਗ 6 ਬਰਾਬਰ 3। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 6 ਗੁਣਾ 3 ਬਰਾਬਰ ਹੈ 18। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਆੜਾ 6 ਗੁਣਾ 3 ਬਰਾਬਰ 18। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਘਰ ਤੋਂ ਜੋ ਸਵਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। Hello children, today we are going to discuss exercise E on page number 30. Children, we'll discuss this paragraph sentence by sentence. So, let's start. One morning as Sujit was walking to school, he saw an big broken box. Children, this is our first sentence. Can you find any article in this sentence? Yes, it's an. Let's see if it has been used correctly or not. An big broken box. Children, it's incorrect. Why? Because we know that an is used for A-E-I-O-U. In other words, for vowels. Yes, vowels. But B is a consonant. That's why we'll put a cross on an. And a right answer is A. One morning as Sujit was walking to school, he saw a big broken box. Here is our next sentence. Out of a broken box, there fell the egg. Children, can you find any article in this sentence? Yes, there are two articles, a and the. Now we'll see if they have been used correctly or not. A broken box. Now we are talking about this box. That's why A is incorrect and we'll put a cross on it. And the article for broken box is the. Out of the broken box, there fell the egg.
No, it's incorrect. What's the correct article? It's an, because E is a vowel. That's why we have used an. What, a egg? No. Again, A is incorrect article here. And the correct one is an. What an egg. Our next sentence is, it was as big as Sujit. It was as big as Sujit. Children, there is no article in this sentence. Now we'll move to the next sentence. When he pushed it, an egg rolled. Which article has been used here? Yes, it's an. Is it correct? No. That's why we'll put a cross on it. Why we have put a cross on this? Because we are talking about this egg, not any other one. So, the right article for this is the. When he pushed it, the egg rolled. Surjit rolled it all the way to school. There is no article in this sentence. That's all for the day. Keep learning. Now your homework is revise exercise E on page number 30 and write down in your notebook. Thank you. नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हिंदी विषय की कक्षा में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आपको पहले हिंदी विषय की कक्षा में वर्णमाला के बारे में जानकारी दी गई थी कि इसके दो भाग हैं, स्वर और व्यंजन। उसके बाद आपको आ की मात्रा के चिन्ह और ध्वनि के बारे में बताया गया। बच्चों, आज मैं आपको एक गतिविधि कराऊंगी जिसमें हम आ की मात्रा से शब्द बनाने सीखेंगे। तो चलो आओ बच्चों, शुरू करते हैं इस गतिविधि को। आ की मात्रा वाले शब्द। प्यारे बच्चों, पहली तस्वीर है मेरे पास कार की। वर्ण है मेरे पास क और र। जब हम क के साथ आ की मात्रा लगाएंगे तो यह बन जाएगा का र, कार। अगली हम तस्वीर लेंगे पान। वर्ण है मेरे पास प और न। प के साथ जब हम आ की मात्रा लगाएंगे तो यह बन जाएगा पा न, पान। अगली तस्वीर है कान। वर्ण है मेरे पास क और न। जब हम क के साथ आ की मात्रा लगाएंगे तो यह बन जाएगा का न, कान। अगली तस्वीर है सात। वर्ण है मेरे पास स और त। जब हम स के साथ अ की मात्रा लगाएंगे तो यह बन जाएगा सा त, सात। अगली हम तस्वीर लेंगे। बच्चों, यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, नाम। वर्ण है मेरे पास न और म। जब हम न के साथ आ की मात्रा लगाएंगे तो यह बन जाएगा ना म, नाम। यहां पर बच्चों नाम कोई भी हो सकता है। तस्वीर है बच्चों मेरे पास ताला। वर्ण है त और ल, पर बोला है हमने ता और ला। तो जब हम त के साथ आ की मात्रा लगाएंगे तो यह बन जाएगा ता, और ल के साथ आ की मात्रा लगाएंगे तो यह बन जाएगा ता ला। अगली तस्वीर है माला। वर्ण है मेरे पास म और ल। जब म के साथ हम आ की मात्रा लगाएंगे तो यह बन जाएगा माँ, और ल के साथ लगाएंगे तो मा ला, माला।
अगली तस्वीर है मेरे पास, देखो बच्चों, नाक। वर्ण है मेरे पास न और क। जब हम न के साथ आ की मात्रा लगाएंगे तो यह बन जाएगा नाक, नाक। अगली तस्वीर है मेरे पास खाद की। वर्ण है ख और द। जब हम ख के साथ आ की मात्रा लगाएंगे तो यह बन जाएगा खाद, खाद। प्यारे बच्चों, अब हम दोहराई करेंगे। कार, कार। पान, पान। कान, कान। सात, सात। नाम, नाम। ताला, ताला। माला, माला। नाक, नाक। खाद, खाद। बच्चों, आशा है कि आपको यह गतिविधि पसंद आई होगी। अब गृह कार्य में आपने इन शब्दों को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिखना है। धन्यवाद। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਪਾਠ ਨੰਬਰ 9 ਸੁੰਡ ਅਤੇ ਹਲਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਬਣਜਾਰਾ ਬੇਦੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਸੁੰਡ ਅਤੇ ਹਲਦੀ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੜੇ ਰੌਚਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਪਾਠ ਦਾ ਇਹ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੁੰਡ ਤੇ ਹਲਦੀ ਦੋ ਸਕੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਲਦੀ ਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਉਹ ਚਾਹ ਨਾਲ ਗੁਣਗੁਣਾਉਣ ਲੱਗੀ, ਨਾਨਕੇ ਘਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਲੱਡੂ ਪੇੜੇ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਮੋਟੇ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ ਆਖਿਆ, ਧੀਏ, ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਤੇਰਾ ਮਾਮਾ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੀ ਜਾਵੀਂ। ਤੂੰ ਜੇ ਰਾਹ ਭੁੱਲ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਂਗੀ? ਪਰ ਹਲਦੀ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਨਕੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿੱਦ ਹੀ ਫੜ ਲਈ। ਸੋਚ ਕੇ ਮਾਂ ਨੇ ਸੁੰਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸੁੰਡ ਧੀਏ, ਤੂੰ ਕਰ, ਤੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚਲੀ ਜਾ। ਇੱਕ ਤੇ 2 11 ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਰਹੇਗਾ। ਲੰਮਾ ਪੈਂਡਾ ਏ, ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਏ। ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਂਝ ਵੀ ਅਜੇ ਨਿਆਣੀ ਏ। ਪਰ ਸੁੰਡ ਦੀ ਹਲਦੀ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਹੀ ਅਣਿਆਣਿਆਂ ਵਾਂਗ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨੋਕ ਝੋਕ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਸੁੰਡ ਰਤਾ ਕੌੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਸੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਹੀ ਆਕੜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਅਖੀਰ ਹਲਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਕੇ ਇਕੱਲੀ ਹੀ ਘਰੋਂ ਤੁਰ ਪਈ। ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਆਇਆ। ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਪਾਣੀ ਵੇਖ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹਲਦੀ ਘਬਰਾ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਹੌਸਲਾ ਕਰਕੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਦਰਿਆ ਬਾਬਾ, ਰਾਹ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਦੇ। ਦਰਿਆ ਨੇ ਹਲਦੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਾਹ ਤਾਂ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਪਏ ਕੁਝ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੱਛੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਲ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਹਲਦੀ ਮੰਨ ਗਈ ਤੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਪਏ ਪੱਥਰ ਢੋ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਇੰਜ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦਰਿਆ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੁਲ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਲਦੀ ਉਸ ਪੁਲ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਗਈ। ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਹਲਦੀ ਕੁਝ ਚਿਰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਲੇਟ ਗਈ ਤੇ ਸੌਂ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਗ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਥਕੇਵਾਂ ਤਾਂ ਲੱਥ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਬੇਰੀ ਉੱਤੇ ਜਾ ਪਈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਸੂਹੇ ਸੂਹੇ ਬੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਹਲਦੀ ਨੇ ਬੇਰੀ ਅੱਗੇ ਤਰਲਾ ਕੀਤਾ, ਬੇਰੀ ਮਾਸੀ, ਬੇਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਧੀ ਧਿਆਣੀ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭੁੱਖੀ ਪਾਣੀ। ਬੇਰੀ ਨੇ ਹਲਦੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਧੀਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਹੇਠੋਂ ਸਾਰੇ ਕੰਡੇ ਹੂੰਝ ਦੇ, ਫੇਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਲਾਲ ਸੂਹੇ ਬੇਰ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਹੁਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੇਰ ਖਾਣਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਹੇਠਾਂ ਖਿਲਰੇ ਕੰਡੇ ਉੱਡ ਜਾਣਗੇ। ਹਲਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਟਾਹਣੀ ਲੈ ਕੇ ਬੇਰੀ ਹੇਠਾਂ ਬੁਹਾਰੀ ਫੇਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੰਡੇ ਹੂੰਝ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਢੇਰੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਬੇਰੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਿੱਠੇ ਤੇ ਸੂਹੇ ਬੇਰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ। ਹਲਦੀ ਨੇ ਬੇਰ ਖਾਧੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਤਕਾਲਾਂ ਵੇਲੇ
ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਦਾਣੇ ਭੁੰਨਣ ਵਾਲੀ ਭੱਠੀ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘੀ। ਇੱਕ ਮਾਈ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਭੁੰਨ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਪਾਠ ਨੰਬਰ 9 ਦਾ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 54 ਅਤੇ 55 ਈ ਕੰਟੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 54 ਤੇ 55 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨਪੂਰਵਕ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੱਚਿਓ, ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਅਧਿਆਇ 3 ਦੇ ਉਪਵਿਸ਼ੇ ਜਿਸ ਅਤੇ ਟੰਗ ਸੰਖਿਆ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਕੱਲ ਦੇ ਹੀ ਉਪਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਕਰੀਏ। ਬੱਚਿਓ, ਕੱਲ ਅਸੀਂ 1 ਤੋਂ 10 ਤੱਕ ਦੀ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸਤ ਅਤੇ ਟੰਗ ਸੰਖਿਆ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 10 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਜਿਸਤ ਅਤੇ ਟੰਗ ਸੰਖਿਆ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ 2 ਅੰਕੀ ਸੰਖਿਆ 28 ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਟਨ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ 28 ਬਟਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਕਾਈ ਸਥਾਨ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ 8 ਦੀ ਜੋੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ 10 ਖਾਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਬਕਸੇ ਵਿੱਚ 8 ਬਟਨ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। 1 2 3 4 5 6 7 8। ਬੱਚਿਓ ਦੇਖੋ, 8 ਬਟਨਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਬਣ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ 28 ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ 3 ਅੰਕੀ ਸੰਖਿਆ 175 ਲੈਣੇ ਹਾਂ। ਇਕਾਈ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸੰਖਿਆ 5 ਹੈ। ਆਓ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 5 ਬਟਨਾਂ ਨੂੰ ਬਟਨ ਬਕਸੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਬੱਚਿਓ, 1 2 3 4 5। ਬੱਚਿਓ, 5 ਬਟਨਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇਸ ਲਈ 175 ਟੰਗ ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਸੰਖਿਆ 20। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 20 ਬਟਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਓ, ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ 10 ਵਸਤੂਆਂ ਆਪਣੇ ਜੋੜੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 10 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗਿਣ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ਬੱਚਿਓ, 20 ਬਟਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋੜੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ? 20 ਇੱਕ ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ 4 ਅੰਕੀ ਸੰਖਿਆ 5864 ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਇਕਾਈ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸੰਖਿਆ 4 ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੰਖਿਆ 4 ਦੇ ਜੋੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। 1 2 3 4। ਬੱਚਿਓ, 4 ਬਟਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੋੜੇ ਬਣਾ ਲਏ। ਇਸ ਲਈ 5864 ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 4 ਅੰਕੀ ਸੰਖਿਆ 9261 ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਇਕਾਈ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸੰਖਿਆ 1 ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 1 ਦੀ ਜੋੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਓ, 1 ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋੜੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਇਸ ਲਈ 9261 ਟੰਗ ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ? ਸੰਖਿਆ 2 4 6 8 ਤੇ 10 ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਬਣ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆ ਹਨ। ਬੱਚਿਓ, ਸੰਖਿਆ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇ ਇਕਾਈ ਦਾ ਅੰਕ 0 2 4 6 8 ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੰਖਿਆ ਜਿਸਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੱਚਿਓ, ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜੀ 2 ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਬਣੀ। ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਤੂ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਬੱਚਿਓ, ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ 2 ਨਾਲ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 2 ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੰਖਿਆ 1 3 5 7 ਅਤੇ 9 ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਟੰਗ ਸੰਖਿਆ ਹਨ। ਬੱਚਿਓ, ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇ ਇਕਾਈ ਦਾ ਅੰਕ 1 3 5 7 ਤੇ 9 ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੰਖਿਆ ਟੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ 2 ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ 2 ਅਤੇ 4 ਗੀਟੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ। 1 2 3 4 5 6
6 ਦੀ ਜੋੜੀ ਬਣ ਗਈ। ਬੱਚਿਓ 6 ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਦੋ ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜਫਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਸਤ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੱਚਿਓ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਟਾਂਗ ਸੰਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ 1 ਅਤੇ 3 ਗੀਟੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ। 1 2 3 4। 1 ਤੇ 3 ਮਿਲ ਕੇ 4 ਹੋ ਗਏ। 4 ਗੀਟੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੋੜੀ ਬਣਾ ਲਈ। 4 ਇੱਕ ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਦੋ ਟਾਂਗ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਟਾਂਗ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜਫਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਸਤ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੱਚਿਓ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆ 4 ਤੇ ਦੂਜੀ ਇੱਕ ਟਾਂਗ ਸੰਖਿਆ 1 ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਹਾਂ। 1 2 3 4 5। ਬੱਚਿਓ 5 ਦੀ ਜੋੜੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਤੇ 5 ਇੱਕ ਟਾਂਗ ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਇੱਕ ਜਿਸਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟਾਂਗ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਜੋੜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਾਂਗ ਸੰਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਭਿਆਸ 3.1 ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 5 7 ਅਤੇ 10 ਆਪਣੀ ਕਾਪੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਹਨ। Good morning students. Today we will do exercise B of your textbook. Complete the sentences and exercise C. Choose the rhyming word from the poem. So let's start. First sentence is giants make dash moves. The child said, where giants in black boots make swift moves. Moves are swift. So swift is the correct word. Swift means very fast. So the moves are very fast. Let's repeat. Giants make swift moves. Second sentence is dash have no eyes. I even spy machines in the sky. They look like birds but have no eyes. Machines have no eyes. So the correct word is machines. Machines are helicopter and aeroplane. Let's repeat. Machines have no eyes. Next sentence is the big world is compared to an dash. The child said, at the big adult word, an alien word. Here the world is compared to alien. Alien means a person whom we don't know. So the correct word is alien. Let's repeat. The big world is compared to an alien. Fourth sentence is grandmother and child think dash. The child said, we are so much alike, we think so alike. Who are alike? The child and his grandmother. The correct word is alike. Let's repeat. Grandmother and child think alike. Fifth sentence is they dash each other. We smile and hug each other. Just my grandmother and I, with whom we smile and hug. The people whom we like. In the poem, the child and his grandmother like each other. So the correct word is like. They like each other. Exercise C. Write the rhyming words. Our first word is sky. The child said, I even spy machines in the sky. Here the rhyming word for sky is spy. So the correct rhyming word is spy. Sky, spy. Skin.
The child said, I caress her wrinkled skin. In her, I find my kin. So the rhyming word for skin is kin. So the correct rhyming word is kin. I. Recall students, the child said, grandmother and I, we often sigh. Here the rhyming word for I is sigh. I sigh. So the correct rhyming word is sigh. Let's revise students. The rhyming word for sky is spy. Skin, kin. I sigh. It's time for homework. Complete exercise B and C in your textbook. प्यारे बच्चों, अब तक आप अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक से कई अलग अलग पाठ पढ़ चुके हैं तथा कई गतिविधियां भी कर चुके हैं। उन गतिविधियों के जैसी ही आज हम एक और गतिविधि करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आइए बच्चों, चित्र देखते हैं। अरे वाह, यह तो एक परिवार का चित्र है। आपके घर में भी ऐसे चित्र होंगे। तो आइए देखते हैं इस चित्र में कौन कौन है। यह कौन है? यह दादाजी हैं। और यह कौन है? यह दादी जी हैं। यह पिताजी, माताजी और ये नन्हे मुन्ने घर के बच्चे, ये भाई, ये बहन। बच्चों, इस चित्र में आए शब्द दादाजी, दादी जी, पिताजी, माताजी, भाई, बहन, ये सभी शब्द अपने नाम से ही हमें उनके पुरुष या स्त्री जाति होने के संबंध में जानकारी दे रहे हैं। तो यह शब्द कौन से हुए? ये सभी शब्द सूचक शब्द हुए। दादाजी, दादाजी पुरुष हैं, दादी जी स्त्री हैं। पुरुष शब्द पुल्लिंग में आते हैं और स्त्री शब्द स्त्रीलिंग में आते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम एक गतिविधि के द्वारा कुछ चित्रों को उनके नाम से ही उनके पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारा पहला शब्द है बालक। बच्चों, बालक कौन से लिंग में आएगा? बहुत अच्छे, बालक पुल्लिंग में आएगा। अब अगला चित्र देखिए। यह कौन है? यह बालिका है। और बालिका कौन से लिंग में आएगी? बालिका स्त्रीलिंग में आएगी। बहुत अच्छे। अब हम अगला चित्र देखते हैं। यह अध्यापक जी हैं। और अध्यापक जी कौन से लिंग में आएंगे? अध्यापक जी पुल्लिंग में आएंगे। अब यह देखिए, यह कौन है? यह अध्यापिका है। और अध्यापिका कौन से लिंग में आएंगे? अध्यापिका जी स्त्रीलिंग में आएंगे। बिल्कुल सही, अध्यापक, अध्यापिका। यह तो महाराजा हैं। महाराजा आपने बहुत बार देखे हैं ना, सुने भी हैं कहानियों में। हाँ जी, महाराजा कौन से लिंग में आएंगे? महाराजा पुल्लिंग में आएंगे। और यह कौन है? यह महारानी है। और महारानी कौन से लिंग में आएंगी? महारानी स्त्रीलिंग में आएंगी। महाराजा, महारानी। आगे देखिए, यह कौन है? बड़े बड़े सींगों वाला बैल। बैल कौन से लिंग में आएगा? बैल पुल्लिंग में आएगा। अब यह देखिए, यह कौन है? यह तो गाय है। और गाय कहाँ आएगी? स्त्रीलिंग में। बैल, गाय। आगे देखते हैं। यह कौन है? इतना सुंदर पक्षी, मोर। मोर कौन से लिंग में आता है? मोर पुल्लिंग में आता है। और यह कौन है? मोरनी। मोरनी कौन से लिंग में आएगी? मोरनी स्त्रीलिंग में आएगी। शाबाश, मोर, मोरनी। अब हम अगला चित्र देखेंगे। यह तो बंदर है। बंदर बंदरिया का तमाशा देखा है ना आपने? हाँ जी, बंदर। बंदर कौन से लिंग में आएंगे? पुल्लिंग। और यह कौन है इतनी सुंदर? बंदरिया। बंदरिया कौन से लिंग में आएंगे? स्त्रीलिंग में। बंदर, बंदरिया। उम्मीद है कि आप सबको यह विषय बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आपने गृह कार्य में इन दिए गए चित्रों को पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में अलग अलग करने का अभ्यास करना है तथा इनकी सूची बनानी है। धन्यवाद।
ਹਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੱਭਰੂ ਗਾਉਂਦੇ, ਗਿੱਧੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਮਨ ਪਰਚਾਉਂਦੇ। ਮਹਿਕਾਂ ਵੱਢਦੀਆਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਮਦਮਸਤ ਹਵਾਵਾਂ, ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਦੇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੈਂ ਸਿਫਤ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਿਫਤ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾਚ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਿੱਤੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ, ਫਕੀਰਾਂ, ਕਵੀਆਂ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵਰਗੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਭਾਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾਚ ਹਨ ਗਿੱਧਾ ਅਤੇ ਭੰਗੜਾ। ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਗਿੱਧਾ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਰਦ ਭੰਗੜਾ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਾਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨੱਚਣਾ ਤੇ ਗਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਰੂਹ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬੜੀ ਉਪਜਾਊ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਣਕ, ਚੌਲ, ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਫਸਲਾਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰਫਲ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿੱਤਾ ਹੈ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਦੂਜਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿੱਤੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆਪਾਂ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ 5ਵੇਂ ਸੈੱਟ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਖਰ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਇਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਤਰ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਈੜੀ ਤੇ ਟੈਂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਟੈਂਕੇ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉੱਪਰਲੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਲੈ ਲੈਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਖਰ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਚੌੜਾਈ ਜਿੰਨੀ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚ ਲੈਣੀ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ ਈੜੀ ਵਾਲਾ ਸਟੈਪ ਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਅਸੀਂ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਆਉਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਈੜੀ ਤੇ ਟੈਂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ? ਈੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀਗੇ 40% ਤੇ ਟੈਂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 40% ਨਹੀਂ, 25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30% ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਰੇਖਾ ਥੱਲੇ ਆਨੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਠਹਿਰਾਓ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠਹਿਰਾਓ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਵਾਲੀ ਰੇਖਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਸਲੋਪ ਸਿੱਧੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਈੜੀ ਵਾਂਗੂ। ਇੱਥੇ ਠਹਿਰਾਓ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਨੌਬ ਬਣਦੀ, ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੋਲਾਈ ਬਣਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਅੱਖਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਟੈਂਕਾ। ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਸੇਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਓ ਬੱਚੇ ਟੈਂਕੇ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਹ ਰੇਖਾ ਲੈ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਲਗਭਗ 30% ਤੱਕ ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਗੁਲਾਈ ਉਭਾਰ ਵਾਲੀ ਰੇਖਾ, ਆਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਸਲੋਪ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਉਭਾਰ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਬੇਟਾ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਠਹਿਰਾਓ ਕੀਤਾ। ਠਹਿਰਾਓ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਈੜੀ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਗੋਲਾਈ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅੱਖਰ ਟੈਂਕਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਈੜੀ ਤੇ ਟੈਂਕੇ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਬਿਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟੈਂਕੇ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਆ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।